تاریخ میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف حکومت نہیں کرتے بلکہ ایک پورے دور کی تعمیر کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے سلطان اور خان غازی کی، اس شخص کی جس نے ایک ابھرتی ہوئی ریاست کو اصول، عدل اور استقامت کے ساتھ مکمل سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ برسا کی تسخیر کے بعد انہوں نے تلوار کو بے قابو طاقت نہیں بننے دیا بلکہ اسے انصاف کے زیر سایہ رکھا۔ ان کے دور میں مساجد آباد ہوئی، پہلا مدرسہ قائم ہوا، علم اور دیانت کو حکومت کی بنیاد بنایا گیا۔ جب یورپ کی سرزمین دور ایک خواب کی طرح لگتی تھی، تب اور خان غازی نے صبر، تدبیر اور حکمت سے وہ راہ بنائی جس پر چل کر آنے والی نسلوں نے ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی۔ یہ صرف جنگوں کی داستان نہیں، یہ اس تفکر کی کہانی ہے جس نے بکھرے قبیلوں کو ایک عظیم سلطنت کی شکل دی۔ اوریجنز آف اے سلطان۔ یہ تھے دوسرے عثمانی فرمانروا اور خان، جن کا شاندار عہد حکومت ترکوں کی تاریخ کا دمکتا باب ہے۔ یورپ میں مسلمانوں کی پہلی حکومت اور خان ہی کی کوششوں کے نتیجے میں قائم ہوئی، اور دنیا کی پہلی باقاعدہ فوج تشکیل دینے کا شرف بھی اور خان کو ہی حاصل ہے۔ اور خان کا نام تاریخ میں ارخان یا آر خان بھی لکھا گیا ہے۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے ان کا ذکر اختیار الدین اور خان بیگ کے نام سے کیا ہے۔ ترک انہیں اور خان غازی کہتے ہیں۔ اور خان کی تاریخ پیدائش کے معاملے میں اختلاف ہے۔ عثمانی مورخین کے مطابق اور خان 6 فروری 1888 عیسوی کو پیدا ہوئے، جبکہ دائرہ معارف اسلامیہ کے مطابق اور خان کی پیدائش 22 اپریل 1881 عیسوی کو عمل میں آئی۔ اور خان کے والد عثمان خان دولت عثمانیہ کے بانی تھے، اور ان کی والدہ مال خاتون ایک برگزیدہ بزرگ شیخ ایدے بالی کی صاحبزادی تھیں۔ اور خان کی تربیت میں ان کی والدہ کا بڑا ہاتھ تھا۔ مال خاتون نے 25 برس تک اور خان کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ شیخ ایدے بالی، جو اور خان کے نانا تھے، ایک بہت بڑے عالم اور روحانی شخصیت تھے۔ ان کی صحبت اور تعلیمات نے اور خان کی شخصیت کی تشکیل میں گہرا اثر ڈالا۔ اور خان کو بچپن ہی سے فنون حرب کی تعلیم دی گئی تھی۔ انہیں تلوار بازی، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں کمال کی مہارت حاصل تھی۔ لشکری حکمت عملی میں بھی وہ ایسے ماہر تھے کہ جنگ کے میدان میں ان کی تدبیر دشمن پر بھاری پڑتی تھی۔ جب وہ 19 برس کے ہوئے تو یار حصار کے حکمران کی بیٹی نیلوفر خاتون سے ان کی شادی کر دی گئی۔ یہ ایک یونانی لڑکی تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسی خاتون سے اور خان کے 2 لڑکے پیدا ہوئے، سلیمان پاشا 1316 عیسوی میں اور مراد اول 1328 عیسوی میں۔ نیلوفر خاتون صرف ایک خاتون خانہ نہیں تھیں، بلکہ وہ ایک دور اندیش اور رفاہ عام کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی شخصیت تھیں۔ اور خان اپنے والد محترم عثمان خان کے شانہ بشانہ جنگوں میں شریک ہوتے رہتے تھے، اور انہوں نے اپنی لیاقت، قائدانہ صلاحیت اور جرأت کا لوہا منوا لیا تھا۔ جب عثمان خان چھوٹے چھوٹے قلعوں کو فتح کر رہے تھے تو اور خان ان کے دہنے بازو کی طرح کام کرتے تھے۔ رومیوں کے خلاف ہر مہم میں اور خان کی حکمت عملی اور شجاعت صاف طور پر نمایاں نظر آتی تھی۔ The Long Siege of Destiny۔ 1317 عیسوی عثمان خان نے شہر برسا کا محاصرہ کیا۔ یہ بہت اہم شہر تھا۔ اس شہر کی حفاظت کے لیے رومی فوج نے سر توڑ کوشش کی۔ عثمان خان کو بھی اس شہر کی اہمیت کا اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے محاصرہ ختم نہ کیا حتیٰ کہ 10 سال بیت گئے۔ برسا، جو ماضی میں بروسا کہلاتا تھا، موجودہ مشرقی ترکی میں بحیرہ مرمرا کے قریب کوہ اولو داغ کے دامن میں واقع ہے۔ یہ شہر رومی سلطنت کے لیے تجارتی اور فوجی اعتبار سے بے حد اہم تھا۔ قسطنطنیہ تک پہنچنے کے لیے برسا پر قبضہ کرنا ضروری تھا۔ پروفیسر خلیل اینالجک نے اپنی کتاب دی اوٹومن ایمپائر، دی کلاسیکل ایج میں لکھا ہے، برسا کی تسخیر عثمانی منصوبہ بندی کا سب سے اہم قدم تھا۔ یہ شہر اناطولیہ اور تھریس کے بیچ پل کی طرح تھا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یہ گھیرا بندی تقریباً 9 سے 10 سال تک چلی۔ ان سالوں میں عثمانیوں نے آس پاس کے تمام علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، جیسے ادرانوس اور لوپاڈیون۔ شہر کا گورنر ایکرینوس قسطنطنیہ سے فوجی مدد کا انتظار کرتا رہا، لیکن عثمانیوں نے راستے اتنے مضبوط کر دیے تھے کہ کوئی امداد شہر تک نہ پہنچ سکی۔ اندر قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی۔
اس دوران میں عثمان خان بیمار ہو گئے۔ ان کی عمر تقریباً 70 برس ہو گئی تھی۔ وہ برسا کا محاصرہ اپنے بیٹے اور خان کے سپرد کر کے خود سغد چلے گئے۔ عثمان خان کو یقین تھا کہ اور خان یہ مہم مکمل کریں گے، اور خان نے اپنے والد کے اس یقین کو سچ کر دکھایا۔ اور خان غازی نے محاصرے کو اور سخت کر دیا۔ شہر کے اندر حالات برداشت کے قابل نہیں رہے۔ 6 اپریل 1326 کو گورنر ایکرینوس نے محسوس کیا کہ اب مقابلہ ناممکن ہے۔ اس نے اور خان غازی کے پاس اپنا قاصد بھیجا اور صلح کی درخواست کی۔ اور خان غازی نے جو شرائط پیش کیں وہ ان کے انصاف اور دور اندیشی کی مثال تھی۔ پہلی شرط، جو شہر چھوڑنا چاہے اسے باحفاظت نکلنے کی اجازت ہوگی۔ دوسری شرط، شہر خالی کرنے کے بدلے 30,000 گولڈ فلورن عثمانی خزانے میں جمع کرائے جائیں گے۔ تیسری شرط، جو لوگ شہر میں رہیں ان کی جان، مال اور مذہب کی حفاظت کی ذمہ داری عثمانیوں کی ہوگی۔ یہ شرائط اس بات کی دلیل ہے کہ عثمانی حکومت جبر اور ظلم پر نہیں بلکہ انصاف اور رحم دلی پر قائم تھی۔ جب اور خان غازی نے برسا میں قدم رکھا تو کسی قسم کا قتل عام نہیں ہوا۔ شہر کے باشندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا گیا۔ گورنر ایکرینوس اور خان کے حسن اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ بعد میں اس نے اسلام قبول کیا اور کوسے محال کی طرح عثمانیوں کا وفادار کمانڈر بن گیا۔ مشہور ترکی مورخ عاشق پاشا زادے نے اپنی کتاب تواریخ آل عثمان میں لکھا، اور خان غازی کی فتح تلوار کی فتح سے زیادہ اخلاق کی فتح تھی۔ شہر کے لوگوں نے ان کے انصاف کو دیکھ کر خود اپنے دل ان کے حوالے کر دیے۔ جب فتح کی خبر عثمان خان تک پہنچی، وہ بستر مرگ پر تھے۔ انہوں نے اور خان سے کہا، اے بیٹے، برسا کو میرا مدفن بنانا اور اسے اپنی سلطنت کا نیا مرکز قرار دینا۔ عثمان خان نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے اور خان کو نصیحت کی، ہماری روح تم سے اسی وقت خوش رہ سکتی ہے جب تم خلق خدا کو خوش رکھو گے۔ اور خان نے اپنے باپ کی نصیحت کا پوری طرح احترام کیا۔ ان کا 33 سالہ دور حکومت اس بات پر شاہد ہے کہ انہوں نے خلق خدا کو خوش و خرم رکھا۔ برادرہڈ اوور بلڈ شیڈ۔ 1326 عیسوی میں عثمان خان کا انتقال ہو گیا۔ اب سوال یہ تھا، جانشین کون بنے گا؟ عثمان خان کے 2 بیٹے تھے، اور خان اور علاؤالدین۔ اور خان کو جنگی فنون میں مہارت حاصل تھی، اور علاؤالدین دینی علوم میں دسترس رکھتے تھے۔ تمام حالات اور خان کے حق میں تھے۔ وہ بڑے بھی تھے، جنگی تجربے میں بھی آگے تھے، لوگ انہیں پسند بھی کرتے تھے۔ علاؤالدین یوں بھی صلح جو قسم کے انسان تھے، اور خان چاہتے تو پوری عثمانی مملکت کے حکمران بننے کا اعلان کر دیتے، لیکن انہوں نے ایسا کرنا پسند نہ کیا۔ اور خان نے اپنے بھائی علاؤالدین کو پیشکش کی کہ مملکت کو آدھا آدھا تقسیم کر لیا جائے، لیکن علاؤالدین نے اسے منظور نہ کیا۔ انہوں نے کہا، مجھے تو آپ نیلوفر ندی کے کنارے کسی گاؤں میں آباد ہو جانے کی اجازت دے دیں۔ نیلوفر ندی برسا کے میدان سے گزرتی ہے۔ اور خان نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اصرار کرتے رہے کہ علاؤالدین مملکت کی وزارت قبول کر لیں، حتیٰ کہ علاؤالدین نے ان کی بات مان لی۔ علاؤالدین عثمانی قلمرو کے پہلے وزیر ہیں۔ پاشا کا لقب بھی پہلی بار انہی کو دیا گیا۔ انہیں ہی فوج کا سپہ سالار بھی بنایا گیا۔ ڈاکٹر ہیتھ لوری نے اپنی تحقیقات میں لکھا، اور خان اور علاؤالدین کی بھائی چارے کی مثال اسلامی تاریخ میں بے نظیر ہے۔ یہ اس دور میں تھا جب ہر طرف تخت کے لیے خون کی ندیاں بہائی جا رہی تھیں۔ علاؤالدین کو وزارت سونپنے کا فیصلہ بہت اچھا ثابت ہوا، اور خان کی حکومت کو استحکام اور وسعت بخشنے میں علاؤالدین کا کردار بے حد اہم ہے۔ وہ بہت اچھے منتظم تھے۔ انہوں نے عثمانی حکومت کو فوجی، سیاسی اور معاشرتی اعتبار سے بہت مضبوط بنا دیا۔ علاؤالدین نے سکے ڈھلوائے، فوج کا نظام بنایا، تعلیمی ادارے قائم کیے، اور ہر قدم پر اپنے بھائی اور خان کا ساتھ دیا۔ یہ بھائیوں کی ایسی مثال ہے جو آج بھی قابل تقلید ہے۔ بریکنگ بائزنٹینز شیلڈ۔ 1326 میں برسا کی فتح کے بعد اور خان غازی کا اگلا بڑا ہدف تھا بتھینیا کا جزیرہ نما علاقہ۔ یہ وہی زمینی پٹی تھی جو بحر اسود یعنی بلیک سی اور بحیرہ مرمرا کے درمیان واقع تھی۔ اس علاقے پر قبضے کا مطلب صاف تھا، قسطنطنیہ کو اناطولیہ سے کاٹ دینا اور اسے تنہا کر دینا۔
اور خان غازی نے اس مہم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ انہوں نے اپنے قابل سالار اکجاکوجا اور کونر الپ کو آگے بڑھایا۔ عثمانیوں نے بڑے شہروں پر سیدھا حملہ کرنے کے بجائے ان کے بیچ موجود چھوٹے قلعوں اور دیہاتوں پر قبضہ کیا۔ اس حکمت عملی نے بائزنٹائن کے بڑے مراکز جیسے نیکیا اور نکومیڈیا کو ایک دوسرے سے بالکل جدا کر دیا۔ پروفیسر کولن امبر نے لکھا، اور خان کی جنگی تدبیر یورپ کے جرنیلوں سے بالکل مختلف تھی۔ وہ سیدھے ٹکراؤ کے بجائے علاقے کو دھیرے دھیرے اپنی گرفت میں لیتے تھے۔ بتھینیا کی تسخیر میں 2 قلعے بے حد اہم تھے، سمندرا اور آئیدوس۔ یہ قسطنطنیہ کی حفاظت کے لیے بنائے گئے تھے۔ آئیدوس کے بارے میں ایک مشہور روایت ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قلعے کی حاکم کی بیٹی نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو اسے بچا رہا ہے۔ جب اس نے عثمانی سالار عبد الرحمن غازی کو دیکھا تو اس نے پہچان لیا اور دریا دلی دکھاتے ہوئے قلعے کا راستہ بتایا۔ یہ قصہ پرانی تاریخی کتابوں میں درج ہے اور اس دور کی فضا کو بیان کرتا ہے۔ مشہور عثمانی مورخ نیشری نے لکھا، اور خان کے اخلاق کا یہ اثر تھا کہ رومی لوگ خود ان کی طرف مائل ہوتے تھے۔ یہ فتح تلوار سے نہیں، انسانیت سے حاصل کی گئی۔ The fall of sacred cities۔ اور خان غازی کی نظریں اب نیکیا یعنی ازنیک پر تھیں۔ ازنیک بائزنٹائن سلطنت کے لیے صرف ایک مضبوط قلعہ نہیں بلکہ ایک مقدس شہر بھی تھا۔ یہاں عیسائیوں کی مذہبی کونسلیں منعقد ہوئی تھیں۔ جب اور خان نے ازنیک کا محاصرہ سخت کیا تو بائزنٹائن بادشاہ اینڈرونیکوس پالیولوگس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اپنی ایلیٹ فوج کے ساتھ عثمانیوں کو روکنے کے لیے میدان میں اتریں گے۔ جون 1329 دونوں فوجیں پیلیکینون، جو آج کے مالٹے پہ استنبول کے قریب ہے، کے مقام پر ٹکرائیں۔ بائزنٹائن فوج میں تقریباً 4000 ایلیٹ پروفیشنل سپاہی تھے، جن میں کچھ مرسنری نائٹس بھی شامل تھے۔ عثمانی فوج میں تقریباً 8000 ہلکی گھڑ سوار فوج اور غازی تھے، جنہیں اور خان غازی خود لیڈ کر رہے تھے۔ اور خان بخوبی جانتے تھے کہ بائزنٹائن کی مضبوط صف بندی کو سیدھے طور پر توڑنا بے حد مشکل ہے، اس لیے انہوں نے ہٹ اینڈ رن تدبیر اپنائی۔ عثمانی دستے بار بار حملہ کرتے اور پھر پیچھے ہٹنے کا ناٹک کرتے۔ مقصد تھا دشمن کو اس کی مضبوط پوزیشن سے باہر نکال کر کھلے میدان میں لانا۔ عثمانی فوج پہاڑی ڈھلانوں پر تعینات تھی، جہاں سے تیر اندازی زیادہ اثردار ثابت ہوئی۔ جنگ پورا دن چلی۔ شام کے وقت ایک جھڑپ کے دوران بادشاہ اینڈرونیکوس زخمی ہو گئے۔ جب بائزنٹائن سپاہیوں نے دیکھا کہ ان کا بادشاہ زخمی ہے تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ انہیں فوراً میدان سے ہٹا کر ایک قریبی قلعے میں لے جایا گیا۔ افواہ پھیل گئی کہ بادشاہ مارے گئے ہیں۔ اس افراتفری نے پوری فوج کو ہلا دیا۔ رات کے اندھیرے میں جب بائزنٹائن فوج نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو اور خان کے دستوں نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا۔ بڑی تعداد میں سپاہی مارے گئے اور باقی بچے ہوئے قسطنطنیہ کی طرف بھاگ گئے۔ پروفیسر ہیتھ لوری نے لکھا، پیلیکینون کی جنگ وہ موڑ تھا جس نے تاریخ کی دشا بدل دی۔ اس جیت نے دنیا کو بتا دیا کہ ایک نئی طاقت پیدا ہو رہی ہے۔ بائزنٹائن سلطنت اب اتنی طاقتور نہیں رہی کہ وہ عثمانیوں کو اناطولیہ سے نکال سکے۔ اس جیت کے بعد ازنیک کمزور پڑ گیا۔ 1331 عیسوی برسا کی فتح اور جنگ پیلیکینون میں بادشاہ کی شکست کے بعد اور خان غازی کا اگلا نشانہ ازنیک تھا۔ شہر اپنی مضبوط فصیلوں، دریائی راستوں اور تجارتی اہمیت کے لیے مشہور تھا۔ ساتھ ہی مسیحیت میں اس کی مذہبی حیثیت بھی بہت اونچی تھی۔ ازنیک کا محاصرہ کئی سالوں سے وقفے سے جاری تھا، لیکن 1329 کی جنگ کے بعد بائزنٹائن سلطنت کی رہی سہی امید بھی ٹوٹ چکی تھی۔ اور خان غازی نے شہر کی سپلائی لائن مکمل طور پر کاٹ دی تھی۔ قسطنطنیہ سے امداد آنا بند ہو چکا تھا۔ شہر کے اندر لوگ بھوکمری اور بے یار و مددگار حالات کا شکار ہو رہے تھے۔ عثمانی تاریخ کے مشہور مورخ عاشق پاشا زادے اپنی کتاب تواریخ آل عثمان میں لکھتے ہیں، جب ازنیک کا محاصرہ جاری تھا اور شہر کے لوگ بھوک سے بے حال تھے تو کچھ بائزنٹائن لوگ قلعے کی دیواروں سے رسیاں لٹکا کر عثمانی سپاہیوں سے کھانا مانگتے تھے۔ روایت کے مطابق اور خان غازی نے سختی کے بجائے انسانیت کا راستہ چنا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ انہیں کھانا دیا جائے۔ یہ عثمانی فتوحات کی خاصیت تھی، دشمن کے ساتھ بھی انسانیت کا معاملہ۔ جب اور خان غازی نے دیکھا کہ شہر اب زیادہ دیر تک مقابلہ نہیں کر سکتا تو انہوں نے تلوار کے بجائے عدل و انصاف کو ہتھیار بنایا۔ انہوں نے شہر کے گورنر اور عوام کو ایک معاہدہ پیش کیا، جو قسطنطنیہ جانا چاہتا ہے وہ اپنے سامان کے ساتھ باحفاظت نکل سکتا ہے۔
जो रहना चाहे उसे वही हुकूक मिलेंगे जो एक मुसलमान शहरवासी को मिलते हैं। उनकी इबादत गाहों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस नरमी और इंसाफ से मुतासिर होकर शहर के लोगों ने बिना बड़े खून खराबे के शहर की चाबियां और खान गाजी के हवाले कर दी। तारीख दानों के मुताबिक कई बाइजेंटाइन सिपाही और आम लोग और खान के इंसाफ से मुतासिर होकर वहीं बस गए और कुछ ने इस्लाम भी कबूल किया। शहर में दाखिल होते ही और खान गाजी ने यहाँ की बड़ी गिरजाघर हागिया सोफिया इज़नीक को मस्जिद में तब्दील किया। ये इस्तांबुल की आया सोफिया से अलग है। फिर उन्होंने उस्मानी सल्तनत का पहला मदरसा कायम किया और मशहूर आलिम दाऊद अल-कैसरी को उसका पहला मुदर्रिस मुकर्रर किया। इस कदम ने इज़नीक को सिर्फ एक फौजी किले से बदलकर एक इल्मी मरकज़ बना दिया। ये फतह तलवार से ज़्यादा इंसाफ और सियासत की जीत थी। 1331 में नाइकिया के गिरने के बाद बिथीनिया इलाके में बाइजेंटाइनियों का सिर्फ एक मजबूत ठिकाना बाकी था, निकोमीडिया, जिसे आज हम इज़मित के नाम से जानते हैं। ये शहर एक अहम बंदरगाह था और कुस्तुनकिनिया के लिए ढाल की तरह खड़ा था। जब तक निकोमीडिया कायम था तब तक कुस्तुनकिनिया पूरी तरह महफूज महसूस करता था। और खान गाजी की हिकमत अमली हमेशा सब्र और घेराबंदी पर मबनी थी। उन्होंने इज़मित को चारों तरफ से घेर लिया ताकि उसका राब्ता कुस्तुनतुनिया से कट जाए। तारीखी रिवायत के मुताबिक और खान गाजी ने शहर के करीब एक मजबूत चौकी कायम की। यहाँ से उस्मानी दस्ते शहर की हर हरकत पर नज़र रखते थे और समुद्री रास्ते से आने वाली इमदाद को भी मुश्किल बना देते थे। धीरे धीरे शहर तन्हा पड़ने लगा, रसद कम हुई, हौसले टूटने लगे। 1337 तक शहर के हालात बेहद अबतर हो चुके थे। पेलेकेनोन की शिकस्त के बाद बाइजेंटाइनियों का मनोबल पहले ही कमज़ोर था। उस वक्त निकोमीडिया की गवर्नर एक बाइजेंटाइन शहजादी थी, मारिका। जब उन्हें यकीन हो गया कि कोई फौजी मदद नहीं आएगी तो उन्होंने और खान गाजी के पास सुलह का पैगाम भेजा। और खान गाजी ने वही बुरसा मॉडल पेश किया, जो शहर छोड़ना चाहे वो बाहिफाजत जा सकता है, जो रहना चाहे उसे पूरी आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। शहजादी मारिका ने शहर की चाबियां और खान गाजी के हवाले कर दी और खुद बाहिफाजत कुस्तुनतुनिया रवाना हो गई। और खान गाजी ने शहर में दाखिल होकर उसे इज़मित का नाम दिया। इसके बाद पूरा बिथीनिया जजीरा नुमा उस्मानी परचम के नीचे आ गया। उन्होंने अपने बेटे सुलेमान पाशा को इज़मित का पहला गवर्नर मुकर्रर किया। आगे चलकर यही शहर उस्मानी बहरी फौज के लिए एक अहम मरकज़ बना। इज़मित की फतह के साथ ही बाइजेंटाइनियों का एनाटोलिया में वजूद लगभग ख़त्म हो गया। अब उस्मानी सिर्फ एक इलाके के मालिक नहीं थे, बल्कि दुश्मन के दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया की दीवारों तक पहुंच चुके थे, इतने करीब कि रात के अंधेरे में उसकी मशालें साफ नजर आती थीं। द नेवल टर्निंग पॉइंट। 1330 के दशक में अनातोलिया कई तुर्किक रियासतों में बटा हुआ था। उनमें से एक थी करासी, जो बालिकेसिर और उसके आसपास के इलाकों पर हुकूमत कर रही थी। इस रियासत की सबसे बड़ी ताकत उसकी बहरी फौज थी, जो दर्रा दानियाल यानी दारदानेल्स के समुद्री रास्ते पर काबू रखती थी। यही रास्ता आगे चलकर यूरोप यानी रूमेली में दाखिल होने की कुंजी बनने वाला था। करासी में अजलान बेग की हुकूमत थी, जिनसे और खान के दोस्ताना ताल्लुकात कायम थे। अजलान बेग ने अपने सबसे छोटे बेटे दुरसून को तालीम और तरबियत हासिल करने के लिए और खान के पास भेजा था। 1334 से 1336 के दरमियान करासी बे के अमीर के इंतकाल के बाद उसके दो बेटों दुरसून बे और देमिर खान के बीच तख्त की जंग छिड़ गई। तारीखी रिवायतों के मुताबिक दुरसून बे ने और खान गाजी से मदद मांगी और बदले में बरगमा, बालिकेसिर और इद्रमित के इलाके देने का वादा किया। और खान गाजी अपनी फौज लेकर करासी की सरहद पर पहुंचे। दुरसून बे उनके साथ था, लेकिन मुहासरे के दौरान दुश्मन के एक तीर से उसकी मौत हो गई। ये लम्हा करासी के लिए फैसला कुन साबित हुआ और खान ने कत्ल गारत के बजाय रियासत के सरदारों और अवाम को उस्मानी सल्तनत में शामिल होने की दावत दी। उन्होंने अहम कमांडरों जैसे एजे बे, फाजिल बे और एवरेनोस बे को ऊंचे ओहदे देने का वादा किया। आखिरकार करासी के सरदारों ने और खान की अदल और बढ़ती ताकत को देखते हुए सरेंडर कर दिया। करासी के इंजमाम ने उस्मानी सल्तनत की दिशा बदल दी। उस्मानियों को तैयार बहरिया और माहिर मल्लाह मिल गए। इनके बिना यूरोप में दाखिल होना मुश्किल था। एवरेनोस बे जैसे सिपाहसालार आगे चलकर बाल्कन की सतह में अहम किरदार बने। पहली बार एक बड़ी तुर्किक रियासत बिना बड़े खून खराबे के उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बनी।
1336 تک اور خان غازی نے اناطولیہ کے شمال مغربی حصے پر مکمل قابو حاصل کر لیا تھا۔ اب ان کی سلطنت کی سرحدیں سمندر کے اس پار یورپ کو دیکھ رہی تھیں۔ قراسی کو عثمانی سلطنت میں شامل کرنا دراصل فتح یورپ کی پہلی سیڑھی تھا۔ اس دوران قسطنطنیہ کی بائزنٹائن حکومت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ کہاں تو یہ پورے اناطولیہ سے شام تک پھیلی ہوئی تھی اور اب یہ صرف تھریس اور یونان میں موریا کے بڑے حصے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ فرسٹ سٹیپ انٹو یورپ۔ 1338 عیسوی میں بائزنٹائن شہنشاہ اینڈرونیکوس کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد ان کے نابالغ لڑکے جان پالیولوگس کے سر پر تاج رکھ دیا گیا اور کانتاکوزینوس کو نگران مقرر کیا گیا۔ کانتاکوزینوس نے صرف 5 سال بعد خود شہنشاہ بننے کا اعلان کر دیا۔ ملکہ کو اعتراض ہوا اور دونوں میں لڑائی چھڑ گئی۔ کانتاکوزینوس نے اور خان سے 6000 سپاہی مانگے اور اپنی بیٹی تھیوڈورا کی شادی اور خان سے کرنے کی پیشکش کی۔ اور خان نے 6000 سپاہی بھیج دیے جنہوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ ملکہ نے صلح کر لی۔ معاہدہ ہوا کہ کانتاکوزینوس، اس کی بیوی ملکہ اور شہزادہ جان پالیولوگس چاروں مل کر حکومت کریں گے، اور خان کی شادی تھیوڈورا سے کر دی گئی۔ اور خان نے تھیوڈورا کو اجازت دی کہ وہ اپنے مذہب پر قائم رہ سکتی ہے۔ 6000 عثمانی سپاہی واپس آ گئے۔ 1349 عیسوی میں کانتاکوزینوس کو پھر مدد کی ضرورت پڑی کیونکہ سربیا کے حکمران اسٹیفن دوشان نے تھیسالونیکا پر حملہ کر دیا تھا، اور خان غازی نے اپنے بیٹے سلیمان پاشا کی قیادت میں تقریباً 10,000 سے 20,000 سپاہی روانہ کیے۔ عثمانی گھڑ سوار اتنی تیزی سے بالکن میں داخل ہوئے کہ سربیا کا حکمران اسٹیفن دوشان بھی حیران رہ گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ایک عظیم عثمانی فوج اس کی طرف بڑھ رہی ہے تو اس نے تھیسالونیکا کا محاصرہ فوراً ختم کر دیا اور اپنی فوج کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ عثمانیوں سے سیدھی ٹکر لینے کی جرأت نہ کر سکا۔ اس طرح عثمانی فوج نے تھیسالونیکا کو سربیا کے حملے سے محفوظ کر دیا، لیکن اس کا سب سے بڑا اثر کچھ اور تھا۔ عثمانی سپاہیوں نے پہلی بار یورپ کی زمین پر قدم رکھ کر وہاں کے راستوں، قلعوں اور بائزنٹائنیوں کی کمزوریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہی تجربہ آگے چل کر رومیلی کی مکمل فتح کی بنیاد بنا۔ 14ویں صدی کے درمیان اور خان غازی اور ان کے بہادر بیٹے سلیمان پاشا کی نظریں سمندر کے اس پار یورپ یعنی رومیلی پر تھیں، مگر درہ دانیال کا سمندری راستہ پار کیے بنا وہاں قدم جمانا مشکل تھا۔ مضبوط بحری طاقت اور صحیح موقع کی ضرورت تھی۔ 1352 میں سلیمان پاشا نے ایک جرأت بھری چال چلی۔ تاریخی روایت کے مطابق وہ اپنے 80 جانبازوں کے ساتھ لکڑی کے لٹھوں پر سوار ہو کر رات کے اندھیرے میں سمندر پار گئے۔ اچانک حملے سے انہوں نے سمپے کے چھوٹے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ یہ یورپ کی زمین پر عثمانیوں کا پہلا پکا ٹھکانہ تھا، ایک ایسا برج ہیڈ جس نے آگے کی فتح کا راستہ کھول دیا۔ 2 مارچ 1354 عیسوی میں تھریس کے علاقے میں ایک شدید زلزلہ آیا۔ گیلی پولی کی اونچی فصیلیں گر گئیں، عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ یہ درہ دانیال کے مغربی ساحل پر سمپے سے تھوڑے ہی فاصلے پر واقع اہم قلعہ تھا۔ جہاں بائزنٹائن آبادی خوف سے شہر چھوڑ کر بھاگ رہی تھی، وہیں سلیمان پاشا نے اسے تقدیر کا اشارہ سمجھا۔ انہوں نے فوراً اپنے دستوں کو گیلی پولی میں داخل ہونے کا حکم دیا اور بنا بڑے مقابلے کے شہر پر قبضہ جما لیا۔ سلیمان پاشا صرف فتح پر نہیں رکے، انہوں نے مستقل حکومت کی بنیاد رکھی۔ گری چکی دیواروں کو دوبارہ مضبوط کرایا گیا۔ اناطولیہ سے ہزاروں ترکک اور مسلم خاندانوں کو لا کر یہاں بسایا گیا۔ گیلی پولی کی مسجدوں سے اذان کی آواز گونجی، جو اس بات کا اعلان تھا کہ مسلمان اب یورپ میں جم چکے ہیں۔ گیلی پولی کو مضبوط کرنے کے بعد سلیمان پاشا نے رومیلی میں آگے بڑھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے ایک کے بعد ایک کئی اہم قلعے فتح کیے۔ 1354 عیسوی میں ہی انہوں نے بلیر کا قلعہ فتح کر لیا۔ یہ قلعہ تھریس کے اندر گیلی پولی سے شمال کی طرف واقع تھا۔ بلیر کی فتح کے بعد سلیمان پاشا نے ماردسا کا رخ کیا۔ یہ بھی ایک مضبوط قلعہ تھا جو رومیلی میں داخل ہونے کے مختلف راستوں پر قابو رکھتا تھا۔ سلیمان پاشا کی فوجی مہارت اور ان کے ساتھیوں کی بہادری کے آگے یہ قلعہ بھی نہیں ٹک سکا۔ اس کے بعد انہوں نے ادرنا یعنی آج کے ایدرنے کی طرف توجہ دی، لیکن یہ بڑا اور مضبوط شہر تھا۔ سلیمان پاشا نے پہلے اس کے آس پاس کے چھوٹے قلعوں اور دیہاتوں کو اپنے قبضے میں لینا شروع کیا۔ انہوں نے دیبی موتیکھون، اپسالا
और अदिरना के करीबी इलाकों पर कब्जा जमाया। मशहूर तुर्की इतिहासकार उरुज बिन आदिल ने अपनी किताब में लिखा, सुलेमान पाशा ने रुमेली में जो बुनियाद रखी वो उस्मानी सल्तनत के लिए सोने से भी कीमती साबित हुई। उन्होंने सिर्फ किले नहीं जीते बल्कि यूरोप में मुसलमानों के लिए एक मजबूत ठिकाना तैयार किया। सुलेमान पाशा की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो हर फतह के बाद वहाँ के लोगों के साथ इंसाफ से पेश आते थे। उन्होंने अपने वालिद और खान गाजी की रस्म को अपनाया और हर जगह मुआहिदों का एहतराम किया। जो लोग रहना चाहते उन्हें पूरी आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ दी जाती और जो जाना चाहते उन्हें बाहिफाजत रुखसत किया जाता। सुलेमान पाशा ने हर फतहशुदा इलाके में मस्जिदें तामीर करवाईं। बलेर में उन्होंने एक बड़ी जामे मस्जिद बनवाई जो आज भी मौजूद है। वहीं उन्होंने एक हम्माम और मुसाफिर खाना भी तामीर करवाया। ये सिर्फ फौजी फतूहात नहीं थी बल्कि तहजीब और तमद्दुन की तामीर थी। तारीखदानों के मुताबिक 1358 ईस्वी तक सुलेमान पाशा थ्रेस के एक बड़े हिस्से पर काबू कर चुके थे। उन्होंने तकरीबन 30 से ज़्यादा छोटे बड़े किले और शहर उस्मानी सल्तनत में शामिल किए थे। ये वो दौर था जब रुमेली यानी यूरोप में उस्मानी हुकूमत की बुनियादें मजबूत हो रही थीं। गेलीपोली की फतह ने बाइजेंटाइन शहंशाह जॉन कांताकुज़ेनोस को हिला दिया। उन्होंने पेशकश की कि भारी रकम के बदले शहर खाली कर दिया जाए, तो और खान गाजी की तरफ से जो जवाब भेजा गया वो सिर्फ सियासी नहीं बल्कि ईमानी यकीन से भरा हुआ था। उन्होंने फरमाया, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह की तरफ से एक कुदरती आफत आई जिसने दीवारें गिरा दी और हमारे सिपाही वहां दाखिल हो गए। हमने ये जगह किसी से छीनी नहीं है बल्कि खुदा ने ये दरवाजे हमारे लिए खोले हैं, और जो जगह खुदा अता करे उसे वापस करना उसकी नाशुक्री होगी। गेलीपोली की फतह ने बाल्कन और पूरे यूरोप के दरवाजे खोल दिए। अगले 500 साल तक ये उस्मानी फौज का अहम बेस रहा। गेलीपोली की फतह उस्मानियों की तारीख का अहम मोड़ है। इसके सिर्फ 2 सदियों के बाद उस्मानी सल्तनत वियना की सरहद तक फैल चुकी थी। बाइजेंटाइन हुकूमत बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और वो अब दौलत उस्मानिया की बाज़गुज़ार यानी टैक्स देने वाली बन गई थी। The birth of a professional army. और खान को हुकूमत की बागडोर संभाले हुए 32 साल हो रहे थे। 1326 ईस्वी में और खान को अपने वालिद उस्मान खान के इंतकाल पर जो ममलकत मिली थी उसका रकबा 8000 मुरब्बा किलोमीटर था, और खान के 32 साल कामयाब हुकूमत करने के बाद अब उस्मानी सल्तनत का रकबा बढ़कर 1,02,000 मुरब्बा किलोमीटर हो चुका था। और खान से कबल उस्मान खान और एर्तुगरुल के अहद में तुर्क फौज की कोई बाकायदा शक्ल मुतय्यन न थी, फौज की वर्दी भी न थी। अलाउद्दीन ने एक बाकायदा फौज की ज़रूरत महसूस करते हुए पैदल सिपाहियों की एक फौज तैयार की जिसका नाम प्यादे था। 10, 100 और 1000 की तादाद में सिपाहियों पर मुश्तमिल दस्ते बनाए गए थे। उनकी बाकायदा तनख्वाहें मुकर्रर थीं। हर दस्ते का निगरान मुकर्रर था जो अपने मातहत प्यादों को जंगी तरबियत देता था। 1330 ईस्वी में और खान को उस्मानी खानदान के एक फ़र्द क़रा खलील ने मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि जंगों में जो ईसाई बच्चे जंगी कैदी बनाए जाते हैं उनमें से 10-12 साल की उम्र के ऐसे बच्चों को मुंतखब किया जाए जो ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से सेहतमंद हों, और उनको इस्लाम की दावत देने के साथ साथ फ़ौजी तरबियत भी दी जाए। और खान को ये तजवीज़ बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने भाई अलाउद्दीन को इस नई फ़ौज की तरबियत और तंजीम की जिम्मेदारी सौंप दी। बच्चों पर मुश्तमिल फ़ौज का क़याम ज़्यादती लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि इन बच्चों को किसी जबर के ज़रिए फ़ौज में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि इन बच्चों के वालिदैन और खान और अलाउद्दीन के शुक्रगुजार और एहसानमंद थे कि उन्होंने इन बच्चों को बाइज़्ज़त रोज़गार फराहम किया और उन्हें अस्करी तरबियत दिलवाई। इनमें से बाज़ बच्चे बड़े सिपह सालार बने। प्रोफेसर हलील इनोल्जिक ने लिखा, येनिचेरी का निज़ाम एक ऐसा फौजी निज़ाम था जो यूरोप में नहीं था। इसने उस्मानी फ़ौज को दुनिया की सबसे मजबूत फ़ौज बना दिया। इस नई फ़ौज का पहला दस्ता मुरतब हुआ तो और खान इस दस्ते के 9 उम्र सिपाहियों को लेकर उस वक्त के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हाजी बख्ताश के पास ले गए ताकि वो उनसे दुआएं लें। हाजी बख्ताश ने अपने जुब्बे की आस्तीन इन लड़कों के कायद के सर पर रख दी और फरमाया, इस दस्ते का नाम येनिचेरी है। अल्लाह इसे और सुर्खरू करे, इनकी तलवारें तेज हों और इनके तीर हलाकत खेज हों और ये कामयाब हों। सुर्खरू होना दरअसल तुर्की मुहावरा है जिसके मानी इज्जत से भरपूर होने के हैं।
यहीं से इस फौज का नाम येनीचेरी यानी नई फौज रख दिया गया। अरब इसे इनकिशारी या जनीसरी कहते हैं। हाजी बख्ताश चूंकि ऊंची सफ़ेद टोपी पहनते थे जिसकी पुश्त की जानिब कपड़ा लटका होता था, इसलिए येनीचेरी के फौजी लिबास में भी इसी किस्म की टोपी शामिल की गई जो इसकी ख़ास अलामत यानी निशान करार पाई। येनीचेरी में हर साल 1000 बच्चों को शामिल किया जाता था। इनमें बहुत से ऐसे बच्चे थे जो इस्लाम कबूल कर चुके थे। इन बच्चों को ऐसे अच्छे माहौल में रखा जाता था कि वो खुद ब खुद इस्लाम की तरफ माइल होते जाते थे। ये सिलसिला 300 बरस तक जारी रहा। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद चहारुम के दौर में इस तरीक़ा कार में तब्दीली की गई और 1628 ईस्वी से खुद इसी फौज के सिपाहियों और दीगर तुर्क बाशिंदों के लड़के फौज में शामिल किए जाने लगे। इस तरह ये फौज बहुत वुसअत इख्तियार कर गई। ये नई फौज दुनिया की पहली बाकायदा फौज कही जाती है। उस्मानियों की फतूहात में इस फौज ने अहम किरदार अदा किया और ख़ान ने येनीचेरी के सिपाहियों के लिए निहायत उम्दा फ़ौजी तरबियत का एहतमाम करवाया। उन्हें ज़मीनें और दूसरी सहूलतें भी दी गईं। ये फ़ौज जान निसारी फ़ौज भी कहलाती थी। हर जान निसार को रोज़ाना एक अक्चा दिया जाता था। ये इस दौर का सिक्का था जिसमें 6 किरात चांदी होती थी। अलाउद्दीन ने प्यादों की तरह सवारों की भी फ़ौज तैयार की। उनमें मुस्तकिल तनख्वाहदार सवार 4 दस्तों में तकसीम कर दिए गए। ये फरमान रवाए ममलिकत के दाएं बाएं चलते थे। एक ख़ास दस्ता सिपाही कहलाता था। बाज़ाब्ता सवारों की एक फ़ौज अकिंची कहलाती थी। इस तरह अहद जदीद में पहली मुस्तकिल फ़ौज तैयार करने का एजाज़ उस्मानियों को ही हासिल है। और ख़ान के अहद में खबर रसानी यानी इंटेलिजेंस का निज़ाम इतना अच्छा था कि उन्हें हमेशा पहले से मालूम हो जाता था कि दुश्मन की फ़ौज कब और कहां से आ रही है और किस मुकाम पर उससे मुकाबला करना मुफीद होगा। एक कदीम सयाह बरोक का कहना है, उस्मानी फ़ौरन रवाना हो सकते हैं और 100 ईसाई फ़ौजी 10,000 उस्मानी सिपाहियों के मुकाबले में ज़्यादा शोर मचाते हैं। तबल बजते ही उस्मानी सिपाही फ़ौरन कूच कर देते हैं और जब तक हुक्म न मिले अपने कदम नहीं रोकते। उनके पास हल्का असलहा होता है, इसीलिए वो एक रात में इतना फासला तय कर लेते हैं जितना फासला ईसाई सिपाही 3 दिन में तय करते हैं। एम्पायर ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और खान सिर्फ एक फातिह नहीं थे, उन्होंने एक ऐसी हुकूमत की बुनियाद रखी जो इंसाफ, इल्म और इबादत पर कायम थी। जब और खान ने हुकूमत की बागडोर संभाली तो उस वक्त तक उनकी ममलकत में सल्जूकी सिक्के राइज थे। और खान के भाई अलाउद्दीन ने वजीर बनने के बाद और खान के नाम के नए सिक्के ढलवाए। 1328 ईस्वी में पहली उस्मानी टकसाल कायम हुई जहां सोने और चांदी के सिक्के ढाले गए। इन सिक्कों पर कुरानी आयत नक्श की गई थी। ये उस्मानी सल्तनत की आज़ादी और खुद मुख्तारी की निशानी थी। और खान इल्म के शहदाई थे। उन्होंने अपनी ममलकत में जगह जगह मदरसे और तालीमी इदारे कायम करवाए। सबसे ज़्यादा तरक्की बुरसा को नसीब हुई। यहाँ पहली उस्मानी जामिया यानी यूनिवर्सिटी कायम की गई। इस यूनिवर्सिटी में मुतअद्दिद उलूम के शोबे थे। कुछ ही अरसे में इस दर्सगाह ने इतनी शोहरत हासिल कर ली कि ईरान, इराक, अरब और गजनी तक से तलबाए इल्म यहाँ आने लगे। इज़नीक यानी नीकिया में भी बड़ी तालीम गाहें कायम की गईं। यहाँ भी एक बड़ा इदारा उलूम बनाया गया। ये एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी। हज़रत मौली दाऊद को इज़नीक की यूनिवर्सिटी का निगरान आला मुकर्रर किया गया था। वो भी शेख एदेबाली के ख़ास शागिर्द थे। उनसे बहुत बड़ी तादाद में अफराद ने इल्म हासिल किया। वो बड़े आलिम ही नहीं, निहायत बाअमल इंसान भी थे। हज़रत मौली दाऊद के इंतकाल के बाद इज़नीक यूनिवर्सिटी के इंतज़ाम की जिम्मेदारी हज़रत ताजुद्दीन अकरारी पर डाली गई। उनकी मेहनत की वजह से इज़नीक यूनिवर्सिटी एशियाई कोचक यानी एशिया माइनर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई। और ख़ान के दौर में एक और बड़े फ़कीह हज़रत अलाउद्दीन असवद थे। उन्होंने फ़िक़्ह की किताब शरह विक़ाया तसनीफ़ की। हज़रत ताजुद्दीन अकरारी के इंतकाल के बाद इज़नीक यूनिवर्सिटी का निगरान आला उन्हें ही बनाया गया। और ख़ान और अलाउद्दीन हर मामले में हज़रत अलाउद्दीन असवद से मशवरा लेते रहते थे। वो उस्मानी ममलिकत के चीफ जस्टिस भी थे। इमाम इब्न हजर अल अस्क़लानी ने अपनी किताब अद-दुररुल कामिना ने लिखा, अलाउद्दीन असवद उस्मानी सल्तनत के इल्मी बुनियाद के मीनार थे। उनकी वजह से उस्मानी हुकूमत इंसाफ और शरीयत पर कायम रही। और ख़ान ने कई मस्जिदें भी तामीर करवाईं।
उनमें बुरसा की आलीशान मस्जिद खास तौर पर काबिल ज़िक्र है। ये मस्जिद और खान जामिया कहलाती थी। इस मस्जिद में और खान ने एक बड़ा कुतुबखाना यानी लाइब्रेरी भी कायम करवाया था। एक और बड़ी मस्जिद इज़नीक में तामीर करवाई गई। इज़नीक अब खंडहर बन चुका है और खान की मस्जिद और हम्मामों के खंडरात मौजूद हैं। और खान उलमाए कराम की बहुत इज्जत करते थे। आरिफ बिल्लाह, शेख अल-गज़ाली से उन्हें बड़ी अकीदत थी। बुरसा में उनके लिए और खान ने बड़ी खानकाह तामीर करवाई थी। हज़ारों अफराद शेख की खिदमत में हाजिर हुआ करते थे। उनके इंतकाल पर और खान ने उनका मकबरा तामीर करवाया। एक और बुजुर्ग आरिफ बिल्लाह क़रा अहमद ने भी और खान की तरबियत और रहनुमाई में नुमाया किरदार अदा किया। उनके अलावा शेख मौलवी अब्दाली, शेख अब्दाली मुराद और आरिफ बिल्लाह दुगलू बाबा के भी और खान बेहद मुतक़िद थे। और खान की कोशिश ये थी कि बहुत बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल करने वालों की अच्छी तरबियत का इंतज़ाम किया जाए। चुनांचे अलाउद्दीन और क़रा खलील ने और खान की हिदायत पर कई तालीमगाहें कायम की, जहां 9 मुस्लिम अफराद को दीनी तालीम दी जाती थी। और खान ने बुरसा में पहला सरकारी शिफाखाना यानी अस्पताल बनवाया। उन्होंने ममलिकत को माली लिहाज से खुशहाल बनाने के लिए नहरें तामीर करवाईं, खेती को फ़रोग़ दिया, नादारों की इमदाद के लिए हर शहर में मोहताज घर कायम किए, पुलिस और शहर के इंतज़ाम के महकमे बनाए गए, नई सड़कें तामीर करवाईं और हिफाजती चौकियों का बंदोबस्त किया। इंसाफ को फ़रोग़ देने के लिए हर शहर में अदालतें कायम कीं। नीलोफर खातून ने भी लोगों की बेहतरी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और खान ने बुरसा को बेपनाह तरक्की दी। 1340 ईस्वी में उन्होंने किले के नीचे मैदान में एक मस्जिद, एक लंगर खाना, एक हम्माम और एक कारवां सराय तामीर करवाई। आज भी यही इलाका बुरसा का सबसे ज़्यादा पुररौनक तिजारती मरकज़ है। इसी दौर में शहर में नए महल्ले मसलन अलाउद्दीन बेग, चौपान बेग और कोजा नायब आबाद हुए। 1333 ईस्वी में मशहूर सयाह इब्ने बतूता ने बुरसा का दौरा करने के बाद लिखा, ये एक बड़ा और अजीमुशान शहर है जिसमें दिलकश बाजार और वसी सड़कें हैं। यहाँ का सुल्तान इख्तियारुद्दीन और खान इब्ने सुल्तान उस्मान है। ये सुल्तान मुलूक तुर्कमान में सबसे बड़ा और माल, शहरों और लश्कर के एतबार से सबसे बढ़ा हुआ है। इसके किलों की तादाद तकरीबन 100 है। ये अक्सर व पेशतर इनका दौरा करता रहता है और हर किले में वहाँ के लश्कर की इस्लाह और हालत की तहकीक करता रहता है। वो कभी पूरा 1 महीना किसी शहर में नहीं ठहरा। उसने बुरसा का 12 साल मुहासरा करके उसे फतह किया। मेरी भी उससे मुलाकात हुई। द फाइनल ईयर्स। और खान अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनकी सारी उम्मीदें अपने होनहार बेटे सुलेमान से वाबस्ता थीं। सुलेमान में हुकूमत संभालने की तमाम सिफात मौजूद थीं और मुख्तलिफ मुहिम्मात में उन्होंने बड़ी समझदारी और हिम्मत का सबूत दिया था। लेकिन सुलेमान की ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके थे। 1358 ईस्वी में सुलेमान घोड़े के बिदक जाने से घोड़े से गिर पड़े और जाँ बहक हो गए। उन्हें थ्रेस यानी तराकिया में बलेर के मकाम पर उस जामिया मस्जिद के करीब सुपुर्द खाक किया गया जो उन्होंने ही तामीर करवाई थी। सुलेमान की मौत का और खान को शदीद सदमा पहुंचा। वो इस सदमे की ताब ना ला सके। 1359 ईस्वी में और खान का भी इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 82 साल थी। उन्हें बुरसा में अपने वालिद की कब्र के करीब दफन किया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और खान अपनी रियाया के लिए बेहद शफीक थे। उनकी हकीकत एक मेहरबान बाप की सी थी। वो बहुत सादा मिजाज के मालिक थे, मामलात पर गहरी नज़र रखते थे। उनके दौर में मोहताज घर कायम किए गए थे। वो अक्सर उनका दौरा कर लिया करते थे और वहाँ नादारों और मुस्तहिकीन अफराद में अशिया की तकसीम का मुआयना करते थे। अक्सर व पेशतर वो मसाकीन और मुस्तहिकीन में रोटी और सालन अपने हाथ से तकसीम किया करते थे। जैसा कि शुरू में बताया गया है, और खान की हुकूमत को सियासी और इक्तिसादी इस्तेहकाम बख्शने में और खान के भाई अलाउद्दीन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। अलाउद्दीन का बड़ा कारनामा उस्मानियों की फ़ौजी ताकत में कई गुना इजाफा करवाना है।
उनके पुरहिकमत फैसलों के नतीजे में उस्मानियों की जंगी सलाहियत इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने आइंदा 300 बरस तक फतूहात का सिलसिला जारी रखा। और खान के बाद उनके बेटे मुराद अव्वल ने सल्तनत संभाली। मुराद अव्वल ने अपने वालिद के दस्तूर पर चलते हुए फतूहात जारी रखीं। उन्होंने बाल्कन में गहराई तक अपना परचम लहराया और अदिरना यानी एडिर्न को अपना नया दारुल हुकूमत बनाया। इस तरह और खान की बुनियाद पर एक ऐसी सल्तनत खड़ी हुई जो 600 साल तक कायम रही। सुल्तान और खान गाजी, एक ऐसा शख्स जिसने एक छोटी सी रियासत को अजीम सल्तनत में बदल दिया, जिसने यूरोप के दरवाजे खोल दिए, जिसने दुनिया की पहली बाकायदा फौज बनाई। उनकी 33 साल की हुकूमत में उस्मानी सल्तनत का रकबा 8,000 से बढ़कर 1,02,000 मुरब्बा किलोमीटर हो गया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कामयाबी सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, बल्कि एक ऐसी मजबूत बुनियाद रखना था जिस पर 600 साल तक कायम रहने वाली सल्तनत खड़ी हुई। और खान गाजी ने हमें सिखाया कि इंसाफ तलवार से ज्यादा ताकतवर होता है। सब्र और तदबीर हुकूमत को मजबूत बनाते हैं और इल्म की असली फतह है। आज भी उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कभी-कभी एक इंसान की दूरअंदेशी पूरी तारीख बदल देती है। अगर आप ऐसी और तारीखी कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह ताला सुल्तान और खान गाजी पर रहमत नाज़िल फरमाए। आमीन।